अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम तरीन दौरे ते 2 रोज़ा उन्हां दा दौरा है, बीजिंग पहुँच गए और उत्थे उन्हां दी चीन दे सदर नाल मुलाकात होनी है। बहुत ही अहम दौरा है। तकरीबन 2017 के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन के दौरे पर पहुँचे ने। ट्रंप ने इस दौरे पर रवाना होने तो पहले जो एक बार फिर सख्त धमकी देंदे हुए ईरान नूं यह कहा है कि जे तहरान जंग के खात्मे ते जोहरी प्रोग्राम नाल मुतालिक अमरीकी शराइत कबूल नहीं करेगा तो अमरीका अपना काम फिर मुकम्मल करेगा। वाशिंगटन चीन रवानगी तो पहला मीडिया नाल गलबात करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना सी कि जे कोई कहे कि ईरान नूं जोहरी हथियार रखने की इजाज़त देनी चाहिए तो वह फिर वड्डा ही कोई बेवकूफ़ बंदा होएगा। उन्होंने ये भी आख्या कि अमरीका किसी भी हाल ईरान नूं एटमी हथियार हासिल करन नहीं देगा तो यह वाशिंगटन की पहली तरजीह है। सदर ट्रंप ने कहा कि जी अमरीका ईरान नाल एक चंगी डील चाहता है तो उन्होंने यकीन है कि ऐसा मुआहदा दोवां मुमालिक लई फ़ायदेमंद होएगा। पर उन्होंने ये भी खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ जीत साडी होएगी, चाहे पुरअमन तरीके नाल होवे या किसी होर तरीके नाल। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि जो ईरान अमरीकी शराइत कबूल नहीं करेगा तो अमरीका अपनी कार्रवाई फिर मुकम्मल करेगा। उन्होंने आख्या कि ईरान या तो सही फैसला करे या फिर असी अपना काम जो है वो पूरा करेंगे। ट्रंप ने ईरान वालों भेजे गए जोड़े हालिया तजावीज़ सन उन्होंने तुहानूं पता है कि मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देंदे हुए ये आख्या सी कि तहरान पहले ये गल मन रहा सी कि वह कदे भी जोहरी हथियार नहीं बनाएगा, पर बाद जोड़ा है मिले पैगाम वो बरक्स सन। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह कहा कि ईरान नाल मुज़ाकरात सिर्फ उस सूरत अगे वधणगे जदों मुआहदा जोड़ा है अमरीका के मफाद होएगा। उन्होंने मुताबिक ईरान के फौजी ढांचे को नुकसान पहुँचा है तो बंदरगाहों की भी नाकाबंदी 100% मुअस्सर है। उन्होंने वाजे किया कि अमरीका नूं ईरान नाल निपटण लई चीनी सदर या किसी होर बैरूनी मदद की जरूरत नहीं तो ईरान नूं जोहरी हथियार हासिल करने तो रोकना सब तो वड्डी तरजीह है। सदर ट्रंप का यह कहना सी कि चीन के दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग नाल ईरान की जंग ते खिते की सूरत हाल उत्ते तफसीली गलबात होएगी, पर ईरान के मामले अमरीका नूं चीन की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने आख्या कि असीं ईरान के खिलाफ एक न एक तरीके नाल कामयाब हो जावांगे, चाहे पुरअमन तरीके नाल होवे या किसी होर अंदाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने आख्या कि हुरमज़ की नाकाबंदी ने आलमी सतह उत्ते जिहड़ा है वह बहुत ही वड्डा जिहड़ा है असर पाया। ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को भी खुल के सराहा तो आख्या कि पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल बहुत ही शानदार किरदार अदा किया है। उन्होंने जिहड़ा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियत जिहड़ा करार दिता और यह कहा कि पाकिस्तान की सालसी दी कोशिशां बेहतरीन रही। अमरीकी सदर ने अपने चीन के दौरे के हवाले नाल उम्मीद जाहिर की है कि इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। चीन ने इस दौरान पाकिस्तान तो यह मुतालबा किया है कि वह ईरान ते अमरीका के दरमियान जी जारी कशीदगी है उन्होंने घटाण ते आबनाए हुरमज़ नूं दोबारा खोलण दे जिहड़े अपने सालसी दे कोशिशां ने उन्होंने मजीद तेज़ करें। चीनी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार नाल टेलीफोनिक गुफ्तगू की और जिहदे विच खिते की सूरत हाल ईरान अमरीका कशीदगी ते जंगबंदी नाल जिहड़ा है इस सारे मामले के उत्ते उन्हां दी गलबात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा नूं ईरान ते अमरीका के दरमियान हालिया जिहड़े सालसी दे कोशिशां ने उहदे बारे आगाह किया ते पाकिस्तान के सफारती दे कोशिशां चीन की हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोवें मुमालिक जिहड़े खिते अमन ते इस्तेहकाम लई होर मजीद अपने एक दूजे के करीब आके जो है तावन एक दूजे नाल जारी रखेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तान की जानब तो मुज़ाकरात सहूलतकारी ते आरजी जंगबंदी तोसी दी कोशिशों को सराहा ते आख्या कि इस्लामाबाद नूं खिते अमन बहाल करने लई अपना किरदार जारी रखना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वांग यी ने इस गल उत्ते भी जोर दिता कि चीन पाकिस्तान दी सालसी दी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा तो खुद भी खिते अमन कायम करन ते कशीदगी घटाने लई अपना किरदार अदा करता रहेगा। रिपोर्ट यह भी दसिया गया कि अपना हुरमज़ की बंदिश की वजह तो आलमी तजारत ते तेल की तरसील शदीद मुतासर हुई है, जदों कि कई मुमालिक इस अहम बहरी रस्ते को दोबारा खुलवाने लई सफारती दियां कोशिशों मसरूफ ने। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने इस्माइल बुकाई उन्होंने इस मामले पर गल करते हुए कहा कि ईरान दियां मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन सूरत हाल का मुकाबला करने लई मुकम्मल तौर पर तैयार ने तो ईरान के खिलाफ दुश्मनी करने वाले नूं सख्त सज़ा दी जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट जोड़ा उन्होंने कहना सी कि जी दुनिया नूं बरबरीयत तसल्लुत ते जारहियत के खिलाफ ईरान के हक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।
वरना ताकतवर जितने भी ममालिक ने वो दुनिया ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂਨੀਅਤ ਤੇ ਮਹਿਕੂਮੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਕੇਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਮਾਇਲ ਬੁਕਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਵਸਾਇਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਈਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਮਾਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਈਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਫਵਾਜ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਅब्बास ਅਰਾਕਚੀ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਰਬਰਾਹੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾਤ ਐਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਮੁਸਲਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫਾਰਤੀ ਤੇ ਅਸਕਰੀ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ईरान दे चीन तैनात सफ़ीर ने गल की और उन्होंने आख्या कि बीजिंग सिर्फ इकतसादी शराकतदार नहीं बल्कि बैरूनी दबाव के मुकाबले तहरान के सियासी ते जड़ा है सियासी तवाज़ुन का हिस्सा है। चीन अमरीका ते ईरान के दरमियान कशीदगी घटाने अहम किरदार अदा कर सकता है। ये बयान अमरीका ते चीन के दरमियान जोड़े बदे सफारती सरगर्मियां ने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो चीन के दौरे थे इस दौरान सामने आए। चीन तैनात ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने सरकारी खबर असादारे इरना दिते गए इंटरव्यू आख्या कि चीन ईरान ਲਈ सिर्फ एक इकतसादी शराकतदार या तवानाई का खरीदार नहीं बल्कि बैरूनी दबाव के खतरात के मुकाबले सियासी तवाज़न का अहम हिस्सा है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक उन्होंने ये बयान ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराकची के दौरे चीन तो बाद दिता जो ऐसे वक्त होया जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग के दौरे की तैयारी जारी सी। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक अराकची का दौरा इस गल की अलामत है कि ईरान हालिया तनाज़ा तो बाद अपने सफारती पोजीशन को दोबारा तरतीब देने की कोशिश कर रहा है तो सिर्फ फौजी या वक्ती रद्द-ए-अमल से इन्हिसार नहीं कर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान जंग के बाद वाले मरले अपनी सफारती हिकमत अमली को मुस्तकिल शराकतदारियां के जरिए नवी जड़ा है वो शक्ल देने की कोशिश कर रहा है जदों कि चीन ने इस बहरान को दबाव के तौर पर नहीं बल्कि इलाकाई जंग रोकण ते इस्तेकाम कायम रखने के तनाजुर वेख्या है। ईरानी सफ़ीर का यह कहना सी कि अगरचे चीन को अमरीका ते ईरान के दरमियान मुमकिन सालिस के तौर पर वेख्या जाता है पर सालसी ईरान के दबाव पावन का जरिया नहीं बननी चाहिए। उन्होंने ये भी गल की कि अबनाए हुरमज़ ईरान के सिक्योरिटी इकदाम दिफाई नोयत देने तो उन्होंने तजारती सरगर्मियों के खिलाफ नहीं समझना चाहिए। उन्होंने एक्स से अपने बयान लिखा कि ईरान ने चीन के दरमियान ताल्लुकात जो दो ममालिक ने उन्होंने कदीम तहजीबा नाल वाबस्ता ने जिन्हों की गहरी सकाफत ते मजबूत रवाबित ने खिते सलामती अमन ते मुश्तरका तरक्की दे ख्वाह ने दो ममालिक अमरीका के दबाव के जरिए बीजिंग के तहरान बारे मौकफ को तब्दील करने की सलाहियत तो जड़ा है वो ये जड़ा साढ़े तल्लुकात ने कितने बहुत ही ज़्यादा मजबूत ने इस सारे मामले तो। अच्छा दूजे पासे क्योंकि पाकिस्तान सफारतकारी की कोशिश कर रहे हैं इसराइल और इसराइली जितने भी एजेंट ने चाहे वो भारत हो या जितने भी ममालिक हो उन्होंने कोशिश है कि जी मौसर सफारतकारी है ਉਹਦੇ खिलाफ जड़ा है वो प्रोपेगेंडा मुहिम हुण मुतहरिक हो गई है। अमरीका ईरान तनाज़ा पाकिस्तान की असूली सफारतकारत ने भारत इसराइल गठ जोड़नों इस तरह विच पा दिता है तो मई 2025 पाक भारत कशीदगी जड़ी हुई है और कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने खिते अपने वधदे असर रसूख को मुअसर अंदाज इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ते OIC समेत इलाकाई ते आलमी फोरम्स ने पाकिस्तान की फाल सालसी के किरदार को ना सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि पाकिस्तान के फलस्तीन के मुवक्कफ ते वधदे सफारती किरदार ने इसराइल ते भारत को भी जड़ा है वो ज़्यादा तहफ़ुज़ात ने ये जड़ा यहूदो अनूद का प्रोपेगेंडा है मशीनरी है पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को कमज़ोर करने मुनज़्ज़म मीडिया मुहिमात का सहारा लैन लग पई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी मीडिया ते पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद ते गुमराहकुन इल्ज़ाम लाए ने तो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जड़ा है वो बोट फॉर्म्स के जरिए अमरीकी अकाउंट्स तो ट्वीट्स करवा रहे हैं। नेतन्याहू ने CBS के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अमरीका इसराइल ताल्लुकात कशीदगी के इल्ज़ाम भी पाकिस्तान उत्ते आयद किया है। अमरीकी महकमा दिफा के एक आला
एहलकार के मुताबिक ईरान नाल जारी तनाज़ा ते हुण तक तकरीबन 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जिहड़ा कि कांग्रेस नूं पहले दिते गए 25 अरब डॉलर के तखमीने तो बहुत ही वध ने। पेंटागन का कहना है कि आदादोशुमार हतमी नहीं, क्योंकि मशरक वस्ती अमरीकी फौजी तनसीबात को पहुँचाया गया जोड़ा नुकसान है तो जोड़े बाकी अखराजात ने वो मुकम्मल तौर पर इस खर्चे फिलहाल शामिल नहीं किए गए। बरतानवी खबर अदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा दफा के एक सीनियर एहलकार ने कांग्रेस को दस्या है कि ईरान नाल जारी जंग ते हुण तक कुल लागत तकरीबन 29 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है और ये इजाफा पिछले महीने दे दिते गए 25 अरब डॉलर के तखमीने तो 4 अरब डॉलर वध है। पेंटागन के कायम मकाम माली अमूर के निगरान ने अमरीकी कानून साजा को दस्या है कि इस नवे तखमीने फौजी साजो सामान की मुरम्मत, दोबारा तैयारी ते जारी ऑपरेशनल अखराजात शामिल ने। उन्होंने मुताबिक मुतलका टीम जोड़ा मुसलसल अखराजात का जायजा ले रही ने तो आदाद शुमार को अपडेट किया जा रहा है। पेंटागन के मुताबिक 29 अरब डॉलर का यह तखमीना हतमी नहीं, क्योंकि मशरक वस्ती अमरीकी फौजी तनसीबात को पहुँचा गया जो नुकसान है वो मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किए गए और ज़राए के मुताबिक असल लागत ये तो बहुत ही वध हो सकती है। और रिपोर्ट यह भी दसाया गया कि जंग के इब्तदाई दिन जोड़ा है इसके भारी अखराजात सामने आए सन, जिन्हें पहले 6 दिन के दौरान 11.3 अरब डॉलर के अखराजात जोड़े वह अंदाज़ा लाया गया सी। ये सारा मामला चल रहा है। असी इस मामले से जोड़ा चीन का दौरा है सदर ट्रंप का, ये जोड़े सदर ट्रंप के तवक्कुआत ने और इस मशरक वस्ती की जोड़े सूरत हाल हुण बनती हुई नज़र आ रही है, उहदे हवाले नाल गल करांगे। छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद साडे नाल उस्मान शाहिद साहब मौजूद होंगे, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। एक छोटा जिहा ब्रेक ते ब्रेक के बाद वापस आने। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम दी इस गल करने हाँ ईरान अमरीका जंग और जी चीन का दौरा है सदर ट्रंप का, उहदे हवाले नाल साडे नाल मौजूद ने उस्मान शाहिद साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला लेटेस्ट डेवलपमेंट सदर ट्रंप जो चीन के दौरे पर पहुँच गए हैं, 2 रोज़ा दौरा है। 2017 के बाद वो जोड़ा है बीजिंग के दौरे चीन के दौरे पर पहुँचे ने और मुलाकात होएगी सदर शी जिनपिंग नाल। एक्सपैक्टेड है कि जी ये जोड़ा मामला है ये चीन और अमरीका के दरमियान जोड़े तल्लुकात ने उन्होंने मजीद जोड़ा है बेहतरी वाले पासे ले जाएगा। क्या नज़र आ रहा है ये जोड़ा मामला है ट्रंप ये जोड़ा दौरा है ये महज कोई सफारतकारी है या ये पीछे कोई स्ट्रेटजिक मकासद भी हैं? जी डेफिनेटली स्ट्रैटेजिक मकासद ने, क्योंकि तुहानू याद होएगा जो दौरा उन्होंने है वे पिछले महीने का जो उन्होंने पेंडिंग किया सी है और एक ऐसी सूरत हाल में दौरा कर रहे हैं जो मुज़ाकरात जो मुकम्मल तौर पर रुके हुए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान का जवाब जी सी प्रपोजल का उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिता है और उसके अलावा उन्होंने 2-3 स्ट्रेंज किस्म के एक जेस्चर दिते हैं जो डेफिनेटली समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रेशर माउंट करना चाह रहे हैं ईरान के उत्ते ताकि इस दौरे के दौरान जो है वो शायद कोई लैवरेज गेन कर सकन एक ऐसे वक्त में जिथे उन्होंने अबनाए हुरमुज़ का जो है एक ब्लॉकेट ते ब्लॉकेट किए जाए और दूजे पासे उन्होंने की किया उन्होंने 10 मई को अपनी न्यूक्लीयर पावर्ड जी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है याद रखो इन्हों का बड़ा सीक्रेट वैपन है उन्होंने डिप्लॉय किया जिब्राल्टर के है जो स्पेन तो नेड़े जी टैरेटरी वाटर की कंट्रोल करता यूके उत्थे वो भेज दी 10 तारीख को एक दिन बाद सही जो उन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट किया। तो उसके अलावा एक और खबर भी उतों आ रही ने कि बरतानिया ने भी हम सोचा कि अबनाए हुरमुज़ के तहफ़ुज़ वास्ते उन्होंने ड्रोन्स लड़ाका तैयारी ते जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। तो एक तरीके लगता है नैटो की कोई अंडरस्टैंडिंग तय पा गई है जिहदे बरतानिया सानू नज़र आ रहा जिब्राल्टर के डिप्लॉयमेंट कर लगे ने। शायद डोनाल्ड ट्रंप इन्हों मिला के फिर वड्डा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 48 घंटे में अपने टॉप जो जनरल्स ने एडवाइजर्स ने उन्होंने वाइट हाउस बुलाया उन्होंने खाना भी खादा है तो उन्होंने डिटेल गुफ्तगू की। मैं लगता जंगी ऑप्शन के बारे उन्होंने गल की होनी है। यह सूरत हाल नो डाउट एक प्रेशर जनरेट कर सकती है ईरान के उत्ते, लेकिन ईरान बड़ा फर्म है अपने जो स्टांस के उत्ते इस हवाले के नाल और उन्होंने कहा असी किसी सूरत में भी ना तो अपना हुरमुज़ को रेगूलेट करने तो पिछे हटना है तो दूजा साडा जो असूली मौकफ है कि साडे बीइंग नेशनहुड जो असी क्वालीफाई करने राइट है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੋਸਤ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਨੈਟੋ ਇਸ ਗੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਸ ਤੋਂ ਜਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਾਇਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਰਡ ਮਿਡਲਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 3% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਬੈਰਲ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 4.53 ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 110 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਔਰ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ 101 ਡਾਲਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਓਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜੋਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਾਲਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਯੰਗ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾ ਬੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿ 16 ਸੀਈਓ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਨਾਲੇ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਵਾਂਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰਜੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨੀਆਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਖਲੋਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, 2 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ 217 219, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 33% ਸੀਟਾਂ ਮਤਲਬ 33 ਆਊਟ ਆਫ 100 ਸਹੀ 33 ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵਾਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਤਵੱਕੁਆਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਨ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਮਸ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਇਤਮਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਫਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਟੈਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਇਆ 49
ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰੀ 39 ਤਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਇੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਟਿਮ ਕੁਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਸ਼ਨ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚੀਨੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਰਫ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਨ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਮੈਨੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਫਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੂਰ ਖਾਨ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰੈਹਮ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਠੀਕ। ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕੇਰੀਅਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਸਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ। ਲੂਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜੀਟਿਮੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਐਨਪੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਚੁਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ। ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਤਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਈਕ ਹੱਕਾਬੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੀਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 2030 ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ BRI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਸਾਡਾ ਸੀ ਪੈਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਨ 2030 MBS ਦਾ, MBZ ਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਤਮੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ। ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦਾ। ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਇਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਲਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਫਰੇਜਾਈਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ 3 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਸਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੈਂਬਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਜਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ। ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰਜਾਈਲ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਵਾ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਪਬਲਿਕ ਮੈਲਟਡਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੌਪ 6 ਜਰਨੈਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੈਸਚਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹੀ। ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਐਡੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਜ਼ਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਨਾਏ ਫੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕੀ ਮੌਸੀਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜੀ। ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਨਾਏ ਫੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਨੈਟੋ ਇਹ ਗੈਂਬਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਊਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਰਜਾਈਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਫਿਊਟਾਈਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਫਲੂਇਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸੂਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਦਿਫਾਈ ਮੁਆਹਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਕਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਦੋਖਾਲ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਬਵੀਅਸ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਖਾਰਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਥੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਨया ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, UAE ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 1-2 ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਈਪਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਰਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਈਪਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੋਲਡ ਦੇ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਬੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਈਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਡਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਮਿਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਤਰ ਵੀ ਟੋ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ।
ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਸ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਸਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਰੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ, ਕਤਰ ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਦ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ तमाम ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ, ਡਰੈਗਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਡਰੈਗਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਪੀਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯੂਐਨ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਵਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਨਾਰਕਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਬਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਫੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਹਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੰਗ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀ ਜੀ ਮਹਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਰਾਨ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਇੰਟੈਕਟ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਡੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟ ਲਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਜੋਗਰਾਫੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਬਮਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੈਟਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਟਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹ ਗੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ। ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਪੋਸੀਬਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਮਕਾਨਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਦਾ ਤੀਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਟਰੁਥ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਇਨ ਵਾਰ। ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਜੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਫੜੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੋਰਸ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮੁਤਲਿਕ ਜੀ ਮੁਸਲਸਲ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਹੈ। ਮੈਂ देयर इज अ ਮੈਥਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਮੈਡਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬੋਟਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪਲਸਿਵ ਜੀ ਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ਡ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? क्या वो अपने डिविडेंड्स नहीं दसेगा अपनी आवाम ਨੂੰ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਊਦੀ ਸਹੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਅਸਰਟਨਡ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਅਗਰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਮੈਸ ਕਾਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਜੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਖਲੋਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਆਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਦੁਬਈ ਡਿੱਗਦਾ ਅਗਰ ਤੇ ਖਲੋਏ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਐਮਬੀਐਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੀ ਨੋਇਤ ਸੀ? ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਰਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸਨ ਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ? ਹੈ ਦੇਖੋ देयर इज समथिंग इज फिशी, ठीक है ना? तो ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡਾਈਵ ਇਨਟੂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਵਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। 1600 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਬਰਬਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 700 ਮਿਜ਼ਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਸਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਊਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਰਿਆਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से जरा गल करने नाअहल मोदी की। नाअहल मोदी ने भारतीय आवाम को माशी पस्ती के बहराना की दल दिल धकेल दिता है। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने नाम नहाद जड़ा शाइनिंग इंडिया या शाइनिंग भारत की खोखली मीशत को जड़ा है वो बुरी तरह बेनकाब कर दिता है। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय मीशत को आने वाले दिनों होर दबाव ते तवानई के होशरबा कीमतों का सामना करना पवेगा। मोदी खुद खतरात तो खबरदार करते हुए शहरियों को महदूद रहन ते ज़र मुबादला बचाने की हिदायत दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग का यह कहना है कि भारत में सरकारी तेल दी कंपनियां हर महीने तकरीबन 300 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। आइंदा चंद महीनों भारत में महंगाई होर इजाफा ते तेल का बुरान होर शिद्दत अख्तियार कर सकता है। ब्लूमबर्ग का यह भी कहना है कि भारतीय स्टॉक मार्केट शदीद दबाव है तो ये बहस जड़ा है सब तो कमज़ोर मार्केट जड़ा है एशिया की भारतीय स्टॉक मार्केट बन चुकी है। माहिरीन के मुताबिक मोदी के गुमराह कुन जड़े नारे ने और उन्होंने जड़ी खड़ी एक खोखली भारतीय मीशत है वो हालिया बहरान बुरी तरह जड़ा है वो बेनकाब हुई है। और मोदी के खुद इनसारी के झूठे जड़े दावे सन वो और उन्होंने दावे से जड़ी खड़ी मीशत है उन्हें भारतीय आवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिता है। क्योंकि खबर जड़ा है तो वेखण मिलदियाँ होंगे कि जोड़े लोग ने तवानई का बहरान है फर्टिलाइजर के हवाले दसिया जा रहा है। अब नया हुरमज़ बंद होने की वजह तो जड़ा है वो क्योंकि एक बहुत वड्डा बेनीफिशरी है अब नया हुरमज़ का भारत भी
ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਲੰਡਰ ਕਈ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ खुशहाली आवे। इजाज़त दो, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।